Good morning, children. Hope you all are doing good. So, uh, in today's class, we are going to discuss about the second lesson from your supplementary reading. Okay, the first lesson is completed, the story of Dharmaveda, right? The second lesson is the earthquake. The earthquake. Earthquake ಅಂದ್ರೇನು? ಭೂಮಿ ಭೂಕಂಪ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? The earthquake. Okay, so by hearing this word you will be like, something is very much serious in this particular lesson. Okay, something serious that you are going to learn in this particular lesson, whereas this is a very very interesting and a very very beautiful folk tale. It is a story about animals. Okay, this story had happened in the forest. Okay, so ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೊಲ, ಹೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, HARE, ಹೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಮೊಲ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. Okay, the moral that I'm going to tell you or explain once we complete the lesson. First, let us all open page number 159. The lesson name is The Earthquake. Supplementary reading. Second lesson, The Earthquake, Bhukampa. It is a folk tale, Janapada. Folk means what? It is passed from one to another, isn't it? So, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Similarly, we have seen folk songs like that. Okay, so here let us read the lesson for you. The story I am telling you happened pretty long ago. The place was close to the western sea. There lived a hare under a small firm shrub at the foot of a bell tree. See, while reading simultaneously I am going to explain the lesson. Okay, it is a story, kind of a narrative story. You will be understanding. It is most of the things, like 70% is self-explanatory. It is a story. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So just I will explain along with the difficult words. So you have to catch that and you have to write it. You have to keep one pencil wherever I am reading the difficult words and telling the meaning of it. Write down the meaning. Okay, the earthquake. The story what we are going to discuss here is happened in the western sea. East, west, western, eastern. You all aware of it. Western means paschima. ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸಮುದ್ರದ ತಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. There lived a hare. Hare means ಮೊಲ, rabbit ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, rabbit. I'm not good at drawing, but still I try to draw a picture of a rabbit. Rabbit, you all have seen rabbit, right? So there lived a hare under a small palm shrub. Palm means what? Palm fruit ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಆ ಪಾಮ್ ಅದು ಒಂದು ಗಿಡ, ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಡ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಡೇಟ್ಸ್, ಲಯನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಂತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮರ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಮ್ shrub. Shrub means what? ಪೊದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಲ್ವಾ. Shrub means bush. Okay, so at the foot of a bale tree. ಪಾಮ್ shrub ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. shrub ಅಂದ್ರೆ ಪೊದೆ. Under the foot of a bale tree. Okay, bale tree ಇದು ಪಾಮ್ shrub ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. shrub ಅಥವಾ ಪೊದೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರ, ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬುಷ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬುಷ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಇದು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆ. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. One day, as the hare was bringing food to its habitat. Habitat means what? The place it was living. It is called habitat. Okay, near the palm bush, isn't it? Under the bale tree,
there was a palm bush. This is called the rabbit's habitat. Habitat means living place. Where, see, let's say where we are living in ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, habitat ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದು habitat ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So usually these animals will go in search of food, and after getting the food they will come back to their habitat. ಅವ್ರ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಲ. An earth hole, a strange fear struck him. Strange fear. Strange fear. Fear means what? Fear means scare. ಅಥವಾ ಏನಂತೀವಿ, ಭಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪೊದೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹರ್ಡ್, ಆ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಿಯರ್, ಮೀನ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಒಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ ಹಿಮ್, ಭಯ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಭಯ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ವರ್ ಟು ಫಾಲ್ ಟು ಪೀಸಸ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಫ್ ಮೀ, ಮೀನ್ಸ್ it is thinking, the hare is thinking, the earth is falling into pieces. ಭೂಮಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಆಫ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹೇರ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್. ಇಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ವರ್ ಟು ಫಾಲ್ ಟು ಪೀಸಸ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಆಫ್ ಮೀ, ಥಾಟ್ ಹಿ, ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಥಿಂಕ್, ಥಾಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಿವರಿಂಗ್, ದ ಹೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಿವರಿಂಗ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೌಡ್ ನಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ದಟ್ ಎಟ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, at that particular time, one more thing had happened. ಏನು, a huge ripe means what? Ripe ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಲ್ ಫ್ರೂಟ್. See, ಬೇಲ್ tree, ಬೇಲ್ fruits falling down on the palm bush ಅಲ್ವಾ. ಮೊಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೊದೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬೇಲ್ ಹಣ್ಣು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬೇಲ್ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಹಣ್ಣು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ right on the top of the palm shrub ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. and there was lot of it, because of that there was a kind of a noisy atmosphere. ತುಂಬಾ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. at this, because of that sound, the little animal jumped straight up to near the air. You know how rabbit or hare will go, jump, isn't it? So ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿಮಲ್ಲು ಮೊಲ, ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್, ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿದಿರ ನೀವು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ and it is breaking into pieces. ಭೂಮಿ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಮೊಲ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, he fled madly away without even looking behind him. Fled means what do you say, running away ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. running away, fled, underline that word. running away means ಪಲಾಯನ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. to escape from that particular situation, we call it as fled. madly, ಹುಚ್ಚರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಲ. ಯಾಕೆ, ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ. madly away without even looking behind him. It is not because of the, what do you say, noise. It is feeling like earthquake is happening, earth is falling into pieces. That is the reason it started, mean to say, it fled away. ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. another hare that saw him fleeing, ಓಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ running away, it saw, ನೋಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲ ನೋಡುತ್ತೆ. asked him, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, why are you running away looking so terrified? Underline that word. Terrified means afraid very much. Afraid very much. Afraid very much. Terrified means, see, usually when someone is very scared, okay, or someone is crying,
we we will go and ask them what happened alva. That is called kindness that we show to others. ದಯೆ ಕರುಣೆ ಇರೋರು ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವರೇ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದೇ ಒಂದು ಕತೆ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಲ, ಏನಾಯ್ತು, ವೈ ಆರ್ ಯು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ಟೆರಿಫೈಡ್? ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ದಿಸ್ ಹೇರ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಕೇಳಬೇಡ ನನ್ನ. ಸೆಟ್ ದ ಹೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಇವನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಡ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಕೇಳಬೇಡ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದ ಅನದರ್ ಹೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ. ದ ಅದರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ racing after him. It is keep on asking and it also started running towards this hare. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಭಯದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. and that was not giving any response, so that is the reason it is asking. But why are you running, why you are terrified, why you are afraid of? Okay, it is asking and it is also started following the particular hare. So the earth is falling to pieces behind us, said the first hare, still running. So now at least it opened the mouth and it started telling the earth is falling into pieces and it is falling on us, behind us. Okay, that is why I am running. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊಲ ಹೇಳ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಮೊಲ ಹೇಳ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಫ್ಲೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. In the same way another saw him and yet another means ಒಬ್ರು ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮೊಲಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು until 100,000 hares were all fleeing after him. Means the first hare was running, behind that the other hare until 100 hares were all fleeing after one and another. ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮೊಲಗಳು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೊಲ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮೊಲಗಳು, ಒಂದು 100 ಮೊಲಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕುರಿ ಮಂದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೆನ್ ದ ಡೀರ್, ಜಿಂಕೆ ಮರಿ, saw them, saw ನೋಡುತ್ತೆ, and a boar ಅಲ್ವಾ, ಹಂದಿಯ ಮರಿ ನೋಡುತ್ತೆ, and an antelope ಅಂದ್ರೆ ಚಿಗರೆ, antelope ನೋಡುತ್ತೆ, and a buffalo ಎಮ್ಮೆ ನೋಡುತ್ತೆ, and a gazelle and a rhinoceros. All these gazelle, rhinoceros, antelope, all the boar, all these animals started following the first hare. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯ ಮೊಲ, ಆ ಮೊಲದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೊಲದ ಹಿಂದೆ 100 ಮೊಲ, ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳು, ಚಿಗರೆಯ ಮರಿಗಳು, ಆಂಟಲೋಪ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಫೈನಲಿ ರೈನೋಸಾರಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇರ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸರಪಳಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ they were running. And a tiger also finally, and an elephant, and all asked, what is this? The earth is falling to pieces. That was the only sentence that this hare was telling. ಭೂಮಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಹುಚ್ಚ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸರಪಳಿನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So that was the replay. So they all joined in the stampede. Okay, stampede means rush. Okay, stampede means rush, followed by a whole race of each species ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ. race, a group into which animals etc that are able to breed with each other and reproduce or divided. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮೊಲಗಳು ಇದಾವೆ, ಚಿಗರೆಗಳಿದೆ, ಟೈಗರ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್, ರೈನೋಸಾರಸ್, ಆಂಟಲೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್. ಆ ರಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುವಲಿ the line of animals stretched out over a distance of about 3 miles. See, look at this. Because of one rabbit, all these animals started following in that stampede. ಆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಪಳಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ದಟ್ ಚೈನ್
3 ಮೈಲ್ 3 ಮೈಲ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳದೆ ಸಾಲಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಯನ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್. ಹ್ಯೂಜ್ ಲಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಲಯನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಯನ್ಗೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಯನ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಸಾ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಚೈನಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ಎಟ್ ದೆಮ್. He shouted means what? Screaming, ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ? What is all this? Are you all out of your senses? Okay, so when lion got angry, it started asking like this, what is all this? Why are you all going? Where are you going actually? Are you all out of your senses? Don't you have sense? Why are you going like this? ಅಂತ ಹೇಳಿ lion ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? lion. When he was told that the earth was falling to pieces, he thought, someone told, means one animal told, maybe one animal told that earth is falling into pieces. ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So what happened? Lion thought, there is no question of an earthquake. ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. But I suppose they must have misunderstood some sound they heard, and if I do not make some great effort, they will all come to destruction. So what lion is thinking, see, that is the reason we call lion as a king of the forest. It is started thinking. What is it thinking? Like lion is thinking, so there is nothing called earthquake because he is also there in the earth, isn't it? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. There is nothing called earthquake. Nothing has happened. But why these animals are running like this? Why are they going like this? They don't have sense. They might have misunderstood some sound. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So if I don't put some effort, so what will happen? ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿನಾಶ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ನಾನು ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ವಿತ್ ದಿಸ್ he sprang with a terrific speed to the foot of a hill in front of all the animals and roared thrice at the top of it. Means sprang ಅಂದ್ರೆ move or look suddenly. ಆಯ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಡನ್ ಅಂತ ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೂವ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ? ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸರಪಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೋರ್ಡ್ ಥ್ರೈಸ್, ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಥ್ರೈಸ್, 3 ಸಲ ಕೂಗುತ್ತೆ. ರೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗರ್ಜಿಸುವುದು. ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ ಗರ್ಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ರೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? afraid of, so their wits ಅಲ್ವಾ, ಅವರ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರು? ಭಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ದೇ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ಭಯ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ, ಯಾಕೆ ಸಿಂಹ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದೇ ಆಲ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್, ಹಡಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹಡಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಹಡಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಗುಂಪು, ಗ್ರೂಪ್. ಅಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಡ್ ವೇರ್ ದೇ ವರ್. ಹಡಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟೇಡ್. ಆಯ್ತಾ? ವೈ ದೇ ಸ್ಟೇಡ್ ದೇರ್? ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಂತರು. ಯಾಕೆ? ದೇ ಆಲ್ ಹರ್ಡ್ ದ ರೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಯನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಸ್ಟೇಡ್ ದೇರ್. ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ದ ಲಯನ್ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವರವರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ಟ್, why are you all running away? The earth is falling to pieces, said they in chorus. ಎಲ್ಲರೂ ಕೋರಸ್, ಹಾಡಲ್ಲಿ ಕೋರಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, you have heard, isn't it? So ಕೋರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ? earth is falling into pieces. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ? ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ಟೈಗರ್
ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಗರ್ ರೈನೋಸಾರ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ರೈನೋಸಾರ್ ಜಿಂಕೆಗೆ, ಆಂಟಲೋಪ್ಸ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ದ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಹೇರ್ಸ್ ವರ್ ಆಸ್ಟ್, ನೂರಾರು ಮೊಲದ ಮೊಲಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊಲವನ್ನ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮೊಲಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ವೆನ್ ದ ಹೇರ್ಸ್ ವರ್ ಆಸ್ಟ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ರನ್ನಿಂಗ್, they all pointed to one hair and said, this one told us, we don't know anything, because of this hair we are all running. Look at the point number 4. Now the lion came close to the hair. So now the lion is coming close to this particular hair. Oh, it's you who has spread this news. Well, is it true that the earth is falling to pieces? Hauda nijvagluna? Is it true that earth is falling to pieces? My lord, most certainly it's true. My lord andre rajanige usually the way of giving respect. My lord, yes, certainly it is true. I heard that loud noise. Okay, I heard that loud noise. Earth is falling into pieces. It was still having a what we call, it is still frightened. ತುಂಬಾ ಭಯದಿಂದ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಮೊಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Well, where were you when you saw this? Where were you? Where were you? Where are you ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ. ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? WERE, where. Where were you? ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ನೀನು ಆ ಸೌಂಡ್ ಆದಾಗ? Where were you? Question. Ask the lion. Oh sir, among some palm trees close to the western sea. Among some palm trees, palm shrub ಹತ್ರ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಲ್ ಮರ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವೈಲ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಪಾಮ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ ಪಾಮ್ ಲೀಫ್ at the foot of a bale tree, at the foot of a bale tree, bale treeಯ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಮ್ shrub ಹತ್ರ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತು. I began to wonder where I would go if ever the earth should fall to pieces, and at that very moment I heard the crash of the earthquake, and so I fled as fast as I could do. So this is the story that was told by the hare. To whom? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತು? ಲಯನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಏನಂತ? When I was there, I was taking rest under the palm bush. There was a bale tree also near western sea. I was taking rest. I heard the loud noise and I thought that earth is falling into pieces. That is the reason I started running. Look at point number 5. The lion thought to himself. Lion ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನಂತ? No doubt a ripe bell fruit fell from above on the palm leaf and made the crash. Crash means a loud sound anta anಕೊಳ್ಳಿ, loud noise. Crash means loud noise. Crash, a sudden loud noise ಗೆ ಏನಂತೀರಿ? Underline that. Crash means a sudden loud noise. Write down that. A lion thought. Okay, ಲಯನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋ ಡೌಟ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ, ಆ ಬೇಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು ಆ ಪೊದೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಈ ಭಯದಿಂದ ಈ ಮೊಲ ಓಡ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಫೆಲೋ ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಥಾಟ್ ದಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಫ್ಲೆಡ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೆಟರ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ myself. He thereupon took the hare aside and spoke to the vast herd of animals. Herd, collective noun alva, collective, flock of sheep, herd of animals andre group of animals ki herd anta kariತೀವಿ, collective noun alva. Herd of animals. Listen to me, all of you listen to me. Address ಮಾಡುತ್ತೆ. Lion was addressing all the animals. Okay, I will go and find the truth about this earthquake. I will go and find the truth. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಮೊಲವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. I will come back. Don't move about till
ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೊಲವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ he said in a commanding tone, alva? Commanding, usually commanding means what? Ordering. Okay, don't move, be here only until I come with the answer. Be here only. It is an order. Language function ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ. ಸೊ all the animals nodded their, nodded ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. nodded their heads as if to show their obedience. Obedience means the kind of giving respect to the mean to say king. ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಗೌರವ. ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಅವು ತಲೆಯನ್ನ ಬಾಗ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ the lion asked the hare to sit on his back. The hare did so. Lion asked the hare to sit on his head. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಿಂಹ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೇಮ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಿ ಪಾಮ್ ಬುಷ್, ಬೇಲ್ ಟ್ರೀ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ the hare jumped off the lion's back. Go now, the lion said. Show me the place you were talking about. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀನು, ಶೋ ಮಾಡು ನನಗೆ. ಶೋ ಮೀ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಓ ಲಾರ್ಡ್, ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಡೇರ್. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೇಜ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೇಜ್. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರ್ವಸ್ಲಿ ಹೇರ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್, ಕಮ್ ಅಲಾಂಗ್, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ. ಕಮ್ ಅಲಾಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್. ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಕಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀಯಾ? ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಪುವರ್ ಹೇರ್. ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೌಟೆಡ್, ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಶೌಟೆಡ್. ತುಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲಯನ್, ನೀನು ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೂವರ್ ಹೇರ್, ಬಡವ, ಪಾಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ the hare not dare to go near the bale tree. It was not having dare, it was not having the courage to go near the bale tree. ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ because where he had heard the terrible crash, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾಯ್ಸ್ ಈ ಜಾಗದಿಂದನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಆಗಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಜಾಗ ತೋರಿಸು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವ, ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಹೇರ್ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ ಟು ಗೋ ನಿಯರ್ ದಿ ಬೇಲ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಅ ಪಾಮ್ shrub. ವಾಸಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ. That exactly in the place I heard the crash. Do you live there? As the lion. Actually ದೂರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. That exactly ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಲಯನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಡು ಯು ಲೀವ್ ಹಿಯರ್? ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡೋದಾ? ಆಸ್ ದ ಲಯನ್, ಸಿಂಹ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಐ ಡೂ, ಸೆಡ್ ದ ಹೇರ್. ವೆಲ್, ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ ದಟ್ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್? Do you know what caused the loud sound? So whatever the pre-notion was there in lion, ಅಂದ್ರೆ lion, pre-notion means was what? ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಲಯನ್, ಆ ಬೇಲ್ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾಮ್ shrub ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ripened fruit might have fallen on the palm shrub. ಆ ಪೊದೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೌಂಡಿಗೆ ಅದು ಭಯ ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ನಿಜ ಆಯಿತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ earthquake, wasn't it? No, said lion in a tone of certainty. So when the rabbit is asking, was it not the earthquake? ಭೂಕಂಪ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿಂಹ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೋ, ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥಕ್ವಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಐ ರಿಯಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದಿ ಕಾಸ್.
The lion did not pay any attention to the words uttered by the hare. So it was keep on telling, no, earthquake ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. But lion did not listen to the hare's uttered means what? Told. Uttered, whatever it is telling, it is not hearing. ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಮೊಲ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. On the other hand, he paced towards the place under the palm leaves. Looking closely, he found that ripe bell fruit not long before had fallen on top of the palm shrub. See, witness ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಆ shrub ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಸೌಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯಿತು. ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ದ ರೈಪ್ ಬೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿನ ಹಿಂದೇನು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾಲನ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಮ್ ಶ್ರಬ್. ನಾವು ದ ಲಯನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಏನು ಕತೆ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ he also made sure that there was no sign of any earthquake nearby. So if earthquake happen, what will happen usually? So earth will fall into pieces. ಆಮೇಲೆ ಮರಗಳು, ಆ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದರೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ನಥಿಂಗ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ he was very sure, lion was very sure that because of this ripened fruit fall, there was a noise. Apart from that, nothing else ಅಂತ ರಾಜ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಂಪ್ ಆನ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಸಿಂಹ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಮೊಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಂಪ್ ಆನ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೋ, ನೀನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಕೂತ್ಕೋ, ಯಾವ ಭೂಕಂಪ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೋ. ದ ಹೇರ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಯಾಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಗಿರೋದು, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲಯನ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, both of them were facing the assembly of animals. Actually, lion was already commanded all the animals to stay there. He told, don't move until I come with truth. ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವು. they were actually waiting for the hare and the lion to come and tell the truth. ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವು. ದ ಲಯನ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಯನ್? ಡಿಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಿಯರ್ಸ್. ಏನು ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕೇರ್, ಅಫ್ರೈಡ್, ಭಯ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೀದರ್ ಎನ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ನಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ವೆನೆವರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ there is a word called neither, okay, neither comes, nor also come along with the same sentence alva. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥಕ್ವಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಿಸನ್, there was neither an earthquake nor any other calamity. calamity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? see, calamity means something, ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, ಏನು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಭೂಕಂಪ, ಪ್ರವಾಹ ಇವುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಾಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ಆಸ್ ಯು ಡಿಡ್ ಬಿಫೋರ್. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀರಿ. All the animals thanked their king and went back to their habitats. Habitat means the living place. Okay, so they got to know the truth. There was no earthquake, there was no other any calamity. So because of the stupidness or what we say, ಒಂದು ಮ್ಯಾಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹುಚ್ಚನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ತಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೊಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕುರಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕುರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುರಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಈ ಕುರಿ ಹೋಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಮೊಲ ಹೋಗಿದೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಹೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ ಟ್ರುತ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅದರ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಅ ರೈಪನ್ ಬೇಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Imagine what would have happened if the king lion had not gone to check the real fact, isn't it? So what would have happened? Imagine, you have to imagine now alva, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈಸ್ ಲಯನ್, ಇಫ್ ಹಿ was not there in that particular situation, what would have happened? ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ. ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ನಾವು ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ blindly, you should not believe. Understanding? You should not blindly believe what others are doing. You have to think once, twice, thrice. You have to think. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾರಲನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೋ ಫಾರ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ? ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ once again and write down the glossary, write down the heading of the earthquake, a folk tale, and the glossary also. I will be sending the notes very soon. Fine. Thank you all. Till then, have a nice day. Thank you.